اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حیات ہے یا اللہ. جو بھی بچے یہاں آئے اللہ ان تمام کو ذہنی اور قوت دے، ان کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات ہے. اور جو بھی ہم یہاں سیکھیں گے انشاءاللہ بس ہم لوگ اپنا پورا جو بھی کام ہے سب چھوڑ کے جو آ کر بچے سب سے وقت سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ ان تمام کو ایسی توفیق دے کہ ہم لوگ کو اسی طرح ہر دینی کلاس میں آ کے برابر سے اٹینڈ کرنے کی توفیق دے، اور سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تمام کو توفیق دے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تم سب کو صحت تندرستی دے، ذہنی اور جسمانی قوت عطا کرے. اللہ تم سب کے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے. نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی ناساز ہے تو اللہ ان تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے گھر میں پریشانی ہو تکلیف ہو تو تمام کے اللہ پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے. سب کے گھر میں اجالا ہی اجالا برسا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا بناؤ، کیونکہ جو اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لے پھر زندگی کے غم اسے پریشان نہیں کیا کر. الحمدللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم کب اور کہاں سے کوئی کب کہاں کوئی کسی سے کوئی زیادتی، دل آزاری، آہ شکری کیا گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، تیری نافرمانی ہو گئی ہے. ہم کو کچھ پتا نہیں، لیکن تو علیم ہے، تو قادر ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. بس ہمیں معاف فرما دے، ہماری پکڑ نہ کر، ہمیں شرمندہ نہ کر، ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے. ہم سے راضی ہو کر اپنے لیے خالص کر لے. آمین. یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے کہ ہم کوئی بھی نماز نہ چھوڑے. ہمیں پابندی کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا. ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنا دے. ہمیں جھوٹوں کے جھوٹ سے، فریبوں کے فریب سے، چغل خوروں کے چغلی سے، ناگہانی آفات اور موذی افراد سے محفوظ رکھنا. آمین. جب ہم مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں تو ہماری مدد فرما. ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے اے عظیم رب، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچانا. ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور تمام پریشانیاں دور فرما اور اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. ایسی عزت دے جو خلق کی محتاج نہ ہو، ایسا رزق دے جو اسباب کا محتاج نہ ہو، ایسا ایمان دے جس میں آزمائش نہ ہو. الحمدللہ. یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرا ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا پہنچانے والے، ہم تمام کی مدد کرنا. تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو. ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا. الحمدللہ. ماں کی دعا سے بڑی دعا کوئی نہیں ہوتی. ماں کی دعا ایک جہنمی کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. نعمت کو ضرورت ہے شکر کی، آزمائش کو صبر کی، اور گناہ کو استغفار کی. یہ تین باتیں جس شخص کا شیوا ہو گئی، عادت ہو گئی، اس نے سعادت پائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں جسم سے درد محسوس ہوتا ہے، اور 3 بار بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ کہو اعوذ باللہ و قدرتہ من شر احدو و ازادرو. ترجمہ: میں اللہ کی ذات اور قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں، جس سے میں خوف کرتا ہوں. الحمدللہ. بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے. علم کے بغیر عمل بیکار ہے. عمل کے بغیر دوسروں کو بتانے کے بغیر علم بیکار ہے. اپنے علم سے دوسروں کو فیض پہنچاؤ. دشمنوں کی فکر مت کرو، احتیاط اپنوں سے کرو. اے پاک پروردگار، ہم تیرے انگنت احسانات پر سجدہ شکر ادا کرتے اور تجھ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے.
या ज़ुल जलाली वल इकराम, हमारे जाने अनजाने जान बूझ कर किए गए तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमें दरगुजर कर दे और अपनी रहमत के खास से हमें नवाज दे, तमाम बुराइयों और बीमारियों से महफूज रख, खैर व बरकत और आफियत से नवाज दे। ऐ मेरे मालिक मुश्किल कुशा, हमें हर शर से, हर गुनाह से और आने वाली आफवात से, शैतान के शर से, शैतान के वसवसों से बचा। मेरे मौला हमें सीधी राह पर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और हमारे जायज़ हाजात को पूरा कर। सबर की जबान इतनी ताकतवर होती है, सबर की जबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वाले की बुनियादें हिला देती। या अल्लाह हमें सबर व तकवा अता कर, जो दिया इस पर सबर, जो दिया इस पर शुक्र और जो ना दिया इस पर सबर करने की तौफीक दे। आमीन। या अल्लाह हमारा शुमार सालहीन और साबिर बंदों में करना और हमारे औलाद को भी हमारे नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता कर। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की रहमत शबनम बनकर आप तमाम के गुलिस्तान हयात पर हमेशा ही बरसती रहे। आमीन। और अल्लाह पाक हमेशा आप तमाम को तकलीफों, तंगियों, परेशानियों से बचाए। आमीन। हर सुबह की इब्तिदा इस पाक परवरदिगार के नाम, जिसने हमारे वजूद को अनमोल नेमतों से नवाजा, नवाज कर अशरफुल मखलूक़ात जैसा बुलंद दर्जा अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पाक ज़ात से मेरी दुआ है कि वो हम तमाम को सदा शाद व आबाद रखे, खुश रखे और हमसे अल्लाह तू राज़ी हो जा और हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम तमाम को दीन और दुनिया की खुशियाँ नसीब फरमा। हमें इस्लाम के अहकामात पर चलने की तौफीक दे, हमें दीन का दाई बना दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें हसरत, जलन और बख्श से महफूज फरमा। जो परेशान है, जो तकलीफ में है, अल्लाह इन तमाम को हर मुसीबत और तकलीफ से महफूज फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, कारोबार में तरक्की दे, खर्च के बोझ से हल्का कर दे, हलाल रोजी नसीब फरमा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने वाला बना दे, हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें दरगुजर फरमा और तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम कर। हमारा नाम अमल दाएं हाथ में देना नसीब फरमा, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, इस्तकामत दे और हमको इंशाल्लाह क्या करना, अल्लाह हिदायत दे, अच्छी तौफीक दे। हिदायत के बगैर बच्चों कुछ नहीं हो सकता, जब तक अल्लाह हिदायत नहीं देगा हम कुछ भी नेक काम नहीं कर सकते। तो हर टाइम हम दुआ में यही याद करें, मांगेंगे कि या अल्लाह हमको अच्छी सी हिदायत देना, अपनी तौफीक देना कि हम सुबह से लेकर रात का जो भी काम करेंगे, या तो दीन का, दुनिया का, बस अल्लाह की रजा के लिए करेंगे और नेकी का काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो बच्चे यहाँ आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, अल्लाह इन तमाम को और जो इस दीन के काम को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इनको ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वत दे और दीन दुनिया की खुशियाँ नसीब कर और सुनने समझने से ज़्यादा जो भी यहाँ पढ़ेंगे इसको अमल करने की हम तमाम को तौफीक दे, सुनने समझने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। देखो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना बहनों, कि हम उसको तस्वुर ही नहीं कर सकते। और आज की जो आयतें आएगी ना बहनों, इससे हमको और पता चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आयतें चल रही थी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, है ना, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना। देखो बहनों, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं ना कि सबसे अफजल इंसान हदीसों में आता है, सबसे अफजल इंसान कौन है ना, पूछा गया था कि सबसे अफजल इंसान कौन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया कि सबसे अफजल इंसान वो है जो अल्लाह के राह में अपना माल और अपना जान लगा दे। कौन सबसे अफजल इंसान है बहनों? जो अल्लाह के रास्ते में माल और जान लगाता है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करें, हम ये फिक्रे करें कि हम भी उनमें से हो जाए।
آمین آمین آمین. اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو افضل لوگوں میں سے بنا دے. سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، تو کیا بتایا کہ وہ انسان جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ہے نا. اور افضل انسان کون ہے؟ جو مال اور جان کو اللہ کے راستے میں لگائے. تو اللہ سے دل سے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے، سب سے افضل میں سے بنا دے، سب سے بہترین میں سے بنا دے، ہے نا. آج کیا ہے نا بہنوں، ہمارا مال لگتا نہیں ہے نا یہاں پہ. دین کے لائن سے کہاں لگاتے نا ہم لوگ مال، جلدی تو لگاتے نہیں ہے. اور کیا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی امیر کی مالداری دیکھنا ہے، اگر کوئی رچ پرسن کی، ہاں اگر کوئی امیر کی مالداری دیکھنا ہے تو شادیوں میں دیکھو. اور اگر اس کی غریبی، اس کی غربت دیکھنا ہے تو دیکھو وہ کیا کرتا ہے کدھر، اسلامک دائروں میں. یعنی ایک امیر کیا کرے گا بہنوں، اس کا پورا مال، اس کا سب بیسٹ کہاں لگاتا ہے، وہ شادیوں میں. اور سب سے غریبی، اس کا وہ فقیری وہ کہاں دکھاتا ہے پتہ ہے؟ مدرسوں میں، مسجدوں میں، اسلامک جگہوں میں دیکھنا وہ سب سے پیسے کم لگاتا ہے. اور وہ بھی لگا کے سوچتا ہے کہ ارے میں نے بہت لگا دیا. مگر وہیں جب شادی کی بات آتی ہے تو دیکھتے رہتے ہم لوگ کیا رہتی ہے آج کل کی شادیاں. جہاں لگانا ہے وہاں نہیں لگاتے، اور جہاں پہ ضروری ہے نا وہاں نہیں لگاتے، اور جہاں پہ غیر ضروری ہے وہاں پہ ہم سب لٹ جاتے ہیں نا. ہماری نیندیں قربان. شادیاں ہوتی تو کیا ہوتا ہے بہنوں، ہماری نیندیں قربان، ہمارا آرام چلا جاتا ہے، ریسٹ چلا جاتا ہے، سوتے بھی نہیں ہے، کھانے کا بھی ٹھکانا نہیں رہتا ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی رہتی ہے. کتنے پیسے، کتنی محنت ہم کرتے جب کسی کی شادی ہوتی ہے. سب کو پتا ہے نا گھروں میں جب اپنوں کی شادی ہوتی ہے تو کیا گھر کا ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے. شادی 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 شادی، ایسا جیسا بہت بڑا ایک پہاڑ آ گیا ہو، ہے نا. سب لگے ہوئے رہتے تیاریوں میں، سب لگے ہوئے رہتے محنتوں میں، سب سب کام میں لگے رہتے. اور کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ نماز چھوٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. نہیں، سب کا اس وقت پریفرنس کیا ہوتا ہے، شادی، ہے نا. حالانکہ کیا ہے بہنوں، شادی سنت طریقے سے گئے، نکاح کر لیے مسجد میں، بات ختم، ایک ولیمہ ہو جاتا ہے نا، ختم. پر آج ہم نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا. کہاں سادگی والا نکاح ہوتا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے. آج لاکھوں روپے لگ رہے ہیں بہنوں. کہاں پہ لکھا ہے کہ اتنے زیور دینا، اتنا کچھ کرنا، اتنا مطلب کیا نہیں دیتے، کیا نہیں لیتے، کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنا ڈیٹیلنگ میں جانا ہی نہیں ہے. آج کل جو اسٹیج لگتا ہے، جو ڈیکوریشن لگتا ہے، اسی میں لاکھوں روپے لوگ لگا رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ڈیزائنر ویئر میں کپڑے پیسے لگ رہے ہیں بہنوں. ایک فنکشن سے ہو جاتا ہے. لوگ جان مجھ کے 5 6 فنکشن کرتے ہیں، ڈی جے کو بلاتے ہیں. جہاں پہ رحمت اترنی ہے، جہاں پہ برکتیں اترنی ہے، جہاں پہ وہ سنت کام ہونا ہے، جہاں پہ ثواب ملنا ہے، جہاں پہ سنت ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اس کو لوگوں نے زحمت بنا دیا، اس کو لوگوں نے عذاب بنا دیا. اللہ کو ناراض کر رہے، نافرمانی والے کام کر رہے ہیں، اور اس کو سٹیٹس میں ڈال کے لوگ تکبر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا فنکشن کیا. تو کیا ہوگا سوچ کے دیکھو بہن، سوچو یہ ہم لوگ کہاں جا رہے، کیا کر رہے ہیں ہم اپنی لائف میں. تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا ہے آج کے سبق میں، جہاں پر اللہ تعالی ہم کو سکھائے گا، بتائے گا، سمجھائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہم سب یہاں پہ غور و فکر سے بیٹھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، ہے نا، انشاءاللہ. اوکے، الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف بہنوں. آیت نمبر 94 سے آج ہمارا سبق تھا، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا بہنوں. پہلے واقعے کی طرف آ جاتی ہوں. اوکے، کیا واقعہ ہوا تھا کہ ابھی ابھی اسلام پھیل رہا ہے. اوکے، تو آپ لوگ وہ ذہن میں یاد رکھو، ابھی ابھی اسلام پھیل رہا ہے، اور پتہ نہیں چل رہا ہے نا کہ کون ایمان پہ آ گیا، کون نہیں آیا، ہے نا. کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہجرت کرو، سب آ جاؤ مدینہ، سب ایک بینر کے اندر آ جاؤ، مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ یہ ٹینشن نہ ہو، یہ پرابلم نہ ہو، بیکاز جہاد ہونے والے ہیں.
اب جانے والے ہیں الگ الگ ملکوں میں، اب پتا نہیں چلے گا کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے، اور اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، کسی کو ناحق مار دیے. اور ناحق مارنا، غلطی سے مارنے کا کتنی بڑی سزا تھی، کل ہم نے پڑھے تھے، ہے نا. ایک تو جان مجھ کے مارنا، وہ تو ہمیشہ کی جہنم. اور اگر غلطی سے بھی کسی مسلمان کو مار دیے، ایمان والے کو مار دیے، تو کتنا کچھ کرنا پڑے گا، وہ بھی کل آیت میں پڑھ لیے ہم نے، ہے نا. اب یہاں پر بہنوں کیا ہو رہا تھا وہ پورا سینیریو یاد رکھتے، وہ پورا تین تین اپنے سامنے لے کر آ جائے کہ مدینے کا شہر ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے سب آ جاؤ، ایک بینر کے نیچے آ جاؤ، ہاں سب مسلمان ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ. اور کتنے لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر رہے، مطلب کسی کے ایکسکیوز تھے، کسی کا واقعی میں ضرور یہ تھا بہنوں عذر تھا، کوئی اندھا تھا، کوئی ہینڈی کیپ تھا، کوئی بڈھا تھا، کوئی عورت تھا، کوئی بچے تھے، کوئی ایسے بھی تھے بہنوں جن کی مجبوریاں تھی، پر کچھ ایسے تھے جو مجبور نہیں تھے، جن کے کوئی ایکسکیوزز نہیں تھے. کہیں نہ کہیں ان کو وطن سے بہت محبت تھی، لوگوں سے بہت محبت تھی، اپنے وطن اپنے قبیلے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مطلب وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، ہے نا. اللہ کی محبت، نبی کی عظمت اور اسلام سے کوئی ہمدردی، اور لوگوں سے بھی کوئی ہمدردی نہیں. تو ایسے لوگ کے بارے میں پھر کیا آ گیا تھا، کل ہم نے پڑھے تھے نا کہ اللہ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ کیا ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے، وہ اسلام سے ہی ہٹ گئے. ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ہے نا. یہ کل آیتیں ہو چکی تھی. اب کیا ہو رہا تھا بہنوں کی، جب ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ ایسے ہی دعوت کے کام کے لیے نکلے، اور جیسے وہ نکلے انہوں نے ایک چرواہا کو دیکھا جو کیا کر رہا تھا، اپنے بکریوں کے ساتھ تھا. وہ آیا اور سلام کیا، پر کہیں نہ کہیں اعلان تو ہو گیا تھا نا کہ سب کو آنا ہے ہجرت کر کے. تو یہ جو صحابہ تھے، ابھی دیکھو اسلام نیا نیا ہے تو سب کو تو نہیں پتا نا کیا کرنا کیسے کرنا، تو کہیں نہ کہیں وہ کافروں کی بستی تھی، تو کہیں نہ کہیں صحابہ کو لگا کہ یہ بھی کافر ہی ہوگا اور اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے. تو وہ لوگوں نے کیا کیا، یہ جو چرواہا تھا، شیپرڈ تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیے، اور اس کی بکریاں جو تھی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلے گئے. یہ بتاتے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کرے، ان آیتوں کو اتار دیے. کیا کیے بہنوں، ان آیتوں کو اتار دیے، اور کیا بتایا اللہ نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی عدل والا اور انصاف والا ہے. یہاں پہ صحاباؤں سے ہو رہا ہے بہن، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بات، اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ آیت 1400 سال ہے نا، اتنے سال تک رہے گی قرآن میں، آنے والا فیوچر یہ پڑھے گا جانے گا کیا غلطیاں کیے تھے. پر اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھو بہنوں، ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے چہیتوں کے عیبوں کو اور غلطیوں کو چھپا دیتے ہیں نا. ہمارے بچے کچھ کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کو نہیں بولتے کہ نہیں بھائی میرا بچہ ہے، کائی کو اس کے عیب کو بتانا. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھو نا برابر سے ظاہر کر دیے کہ نہیں، جو تم نے کیا وہ غلط ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کو تحقیق کرنا چاہیے تھا، ویریفائی کرنا چاہیے تھا، پتا کرنا تھا وہ کون ہے نہیں ہے. ایسے ہی تم قتل نہیں کر سکتے کسی جان کو. چلو پہلی بار تھا تو معاف ہو گیا، اوکے، پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصلاح کرنے کی کوشش، اصلاح کر دی ہے نا. اور کیا بتایا کہ وہ لوگ نے بکریاں جو لے کے چلے گئے، تو تم کو ایسا نہ ہو کہ دنیا کا سامان ہے نا، دنیا کا سامان جو ہے وہ اس کو مت لے کے، مطلب اس کا فائدہ مت دیکھو، یہاں پہ کسی کو بھی ناحق مت مارو، ہے نا. تو یہ آیت جو ہے اسی کے بارے میں ہے اور اسی لیے اترا. اور اتنا ہی نہیں بہنوں، اوکے اتنا ہی نہیں، ایسے بہت سارے صحابہ تھے جن سے ایسی غلطیاں ہوئی تھی. جیسے خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے، رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ جب اسلام جو ہے وہ غلبہ ہو گیا تھا، تو ایک اعرابی جو تھا ان کے سامنے آ گیا، اور وہ اعرابی تھے، مطلب ہوتے نا ایسے بیڈوئنز ہوتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا صحیح سے. تو اس نے کیا آ کے بولا پتا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے دین کو چھوڑ دیا. یعنی بہت سارے بیڈوئنز، بہت سارے اعرابی حضرت خالد بن ولید یعنی مسلمانوں کے سامنے آ گئے اور آ کے بولنے لگے ہاتھ اٹھا کر کہ ہم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا. یعنی وہ یہ بولنا چاہتے تھے کہ وہ جو بت پرستی ہم لوگ کر رہے تھے نا، وہ دین کو ہم نے چھوڑ دیا.
मगर क्योंकि इस्लाम फैल गया था, इस्लाम गलबा हो गया था, तो हजरत खालिद बिन वलीद ताला अन्हु को क्या लगा कि ये शायद क्या बोल रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट दीन आया है, दीन इस्लाम, इसको हमने छोड़ दिया, तो मिस कम्युनिकेशन हो गया। और इसमें क्या हुआ, खालिद बिन वलीद ने भी क्या किया, उन लोगों को मार दिया। ओके, तो यहाँ पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में मालूम हुआ कि खालिद बिन वलीद ने ऐसा कत्ल कर दिया, तो जब नबी पाक सल्लम को ये पूरा वाकया पता चला, तो पता है हमारे नबी पाक सल्लम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, और फौरन अल्लाह की तरफ उन्होंने दुआ करके कहा कि या अल्लाह, जो खालिद बिन वलीद जो ये अमल कर कर आए हैं, मैं इससे क्या हूँ, बरी हूँ। मैं इससे क्या हूँ, बरी हूँ। खालिद बिन वलीद के इस अमल से मैं क्या हूँ, बरी हूँ। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी कोई पूछताछ ना हो। समझ में आ रहा है, मतलब फौरन हमारे नबी ने उसके मतलब क्या किया बहनों, उस अमल से उन्होंने हाथ उठा दिया। अब मैं ये वाकया क्यों बता रही हूँ पता है बहनों, कि हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारे महबूब, या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मती में से, या अल्लाह तेरे नबी की उम्मती में से, है ना। हम लोग अपने आप को यही दिलासा करते हैं ना कि हम लोग तो हमारे नबी, नबी पाक सल्लम अल्लाह के महबूब है, उनके फेवरेट है, तो हम लोग को सिफारिश हो जाएगी, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और ऐसे कितने उम्मती है जो यही बोल बोल के क्या करते हैं, गुनाह करते रहते हैं ना। महबूब की उम्मती में से है, माफ हो जाएंगे, सिफारिश हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो बहनों, सहाबा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, सहाबा, बहुत बड़े सहाबा, हर जंग में थे, हर जंग में। और उनके बारे में जब पता चला कि उनसे ये गलती हो गई, गलती जानबूझ के नहीं किए थे, गलती से हो गया था, और फिर भी हमारे नबी क्या बोल रहे हैं कि मैं उनके अमल से क्या हूं, बरी हूं। तो हम भी, किसी को भी ये बात हम जहन में याद रखे बहनों, क्योंकि अक्सर हम लोग सोचते ना कि अल्लाह मैंने कलमा पढ़ ली तो मैं ही जन्नत जाऊंगी, नबी की उम्मत से है तो कोई डरने की बात नहीं, नबी सिफारिश कर देंगे। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट वाली लाइफ हम लोग भी ना जिए। उसी तरह बहनों, हजरत ओसामा बिन जैद रज़ी ताला अन्हु, इनके बारे में भी ये वाक्य आता है बहनों, कि ये भी एक जगह गए थे, जंग में थे, मतलब जंग हो रही थी, मतलब कुछ फाइट चल रही थी, और उसमें एक बंदा, ओके, इनके सामने आया जो काफिर था। और फौरन जब ओसामा बिन जैद रताला अनहु उसको कत्ल करने ही वाले थे, कि वो जो काफिर था उसने फौरन कलमा पढ़ ली। ओके, फौरन कलमा पढ़ लिया। तो बट ऑफ कोर्स पता चल रहा है कि वो डर के मारे कलमा पढ़ लिया। तो ओसामा बिन जैद रताला अनहु ने क्या किया, उसको कत्ल कर दिया। ओके, उसको फौरन कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद भी इंसान को कहीं ना कहीं वो होता है ना कि क्या मालूम मैंने सही किया कि नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि देखो मैंने ऐसे एक इंसान को कत्ल किया, हालांकि मुझे पता था वो डर के मारे कलमा पढ़ रहा था, तो मैंने इसको कत्ल कर दिया। तो पता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा बहनों, उन्होंने कहा कि यानी कि वो इतने चहीते थे बहनों, ओसामा बिन जैद, ओके, वो इतने चहीते, इनके इतने चहीते, वो उनको पूछ रहे कि ये तूने क्या किया। हाँ, तू क्या करेगा ओसामा, मतलब ये बार बार बोल रहे, तू क्या करेगा ओसामा, तू क्या करेगा ओसामा, कल जब वो उठेगा कलमा पढ़ते हुए, तो तू क्या करेगा, तूने तूने कैसे इसको कत्ल कर दिया, तूने क्या उसका दिल चीर के देखा था, उसने जाहिरी तौर पे तो कलमा पढ़ लिया ना। ये मतलब ये उसका फैसला, उसकी नीयत, उसका दिल, वो अल्लाह फैसला करेगा। तू ये क्या कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया। वो इतने बार बोलने लगे, नबी पाक सल्लम इतने बार बोलने लगे, तू क्या करेगा ओसामा, तू क्या करेगा ओसामा, कल जब वो आदमी अपनी तौहीद पढ़ेगा, जब वो आदमी अल्लाह के सामने बोलेगा कि इसने मेरे को कत्ल करे किया, तू क्या करेगा उसामा, तू क्या करेगा उसामा। तो उसामा ताला अनहु कहते हैं कि मेरा दिल चाहा कि नबी खामोश हो जाए, नबी ये बार बार बोल रहे थे तू क्या करेगा उसामा, तू क्या करेगा उसामा। तो वो बोल रहे थे काश मैं इस वक्त सोच रहा था कि काश मैं जो है वो
काफिर होता, काश मैं उस दिन मुसलमान हो जाता, काश, क्योंकि इंसान जब काफिर से मुसलमान होता है तो उसके पूरे गुनाह माफ हो जाते। तो वो बोल रहे काश मैं काफिर होता, काश मैं उस वक्त मुसलमान हो जाता, तो मेरा ये सब गुनाह माफ हो जाता। यानी वो लोग इतना डरते थे बहनों। और आज फतवा दिया जाता है, आज बड़े बड़े मौलाना लोग बैठ के फतवा देते हैं कि ये फलां काफिर है, ये फलां मुसलमान है, ये फलां को कत्ल करो, ये फलां को ये करो। ऐसे बहुत सारे काउंसिल, ऐसे बहुत सारे उलेमा मिल जाएंगे जो आज फतवा दे देते हैं कि ये तो काफिर हो गया, ये इसको तो जान से मार दो, इसको कत्ल कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, है ना बहनों। यहाँ पर देखो ये आयत क्या बता रही है, तो हम आयत पर आते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि और समझने में आसानी हो जाए इंशाल्लाह। क्या बता रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब हो रहा है। क्या खिताब हो रहा है? कि ए लोगों जो ईमान लाए। ओके, ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है कि जब तुम सफर करो अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में जब तुम निकलते हो। अब अल्लाह का कौन सा रास्ता है बहनों? हाँ, अल्लाह के कितने रास्ते हैं, जैसे कि जिहाद करना, हिजरत करना, दीन दीन का इल्म सीखने जाना, ये सब अल्लाह का रास्ता है, राइट। जिहाद करना, हिजरत करना, दीने इल्म के लिए निकलना, ये सब के रास्ते पे जब तुम सफर करो तो तुमको चाहिए कि तुम तहकीक करो। तुम क्या करो? तहकीक करो, वेरीफाई करो, हक बात को जानो। और नहीं तुम कहो उसके लिए जो क्या करता है बहनों, जो तुम्हारी तरफ जो है वो सलाम करता है ना, तुम्हारी तरफ जो डालता है सलाम को, उसको तुम जो है वो ऐसा मत कहो कि तू जो है वो क्या नहीं है, मोमिन नहीं है। क्या मत बोलो है ना, वो बोल के यहाँ पे ऐसे ही हुआ था ना। क्या कहा जा रहा है कि नहीं तुम कहो उसके लिए जो डालता है तुम्हारी तरफ सलाम को, और क्या मत करो, कहो नहीं है तुम क्या ईमान वाले, ऐसा मत कहो। ओके, उसका ईमान का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह ताला, है ना। जरे टाइम रहो, उसकी तहकीक करो। नमाज पढ़ रहा था कि हमारे साथ पता चल जाता ना जरे टाइम में कि कैसा था, क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, वाकई में इस्लाम में है नहीं है। जरे टाइम में मालूम हो जाता, आसपास तहकीक करने से मालूम हो जाता। जल्दबाजी करके किसी को भी कत्ल मत कर लो, किसी को भी ऐसा मत बोलो कि भाई तू ईमान वाला नहीं है, हाँ, ऐसा मत करो। देखो बहनों, यहाँ पे कुरान क्लासेस के रास्ते में भी ऐसे ही है ना, कि भाई कुरान क्लास की भी हम दावत देते, वो नहीं आता है तो हम ये ना बोले अरे ये तो मुनाफिक है ना, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। नहीं, टॉलरेंस। यहाँ भी हम सबर करें बहनों, यहाँ पर भी हम तहकीक करें, हम रुके, क्योंकि कितने बार होता है ना, वो अब नहीं आ रही है पर आ जाएगी, है ना। दुआ करें उसके लिए, कोशिशें करें, बार बार दावत दे, पर उसको ऐसा ना बोले कि भाई ये तो ईमान वाली नहीं। हम लोग जल्दी से है ना जज कर देते हैं ना कि भाई ये तो ईमान वाली नहीं है, ये तो मुनाफिक है, हाँ, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। खुद तो सोचते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो ऐसा हम ना करें। तुम तलाश करते हो, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम चाहते हो क्या? सामान दुनिया की जिंदगी का। अब जो चरवाहा के पास जो बकरे थे, हाँ, उसी तरह जब हम किसी को कत्ल कर देते हैं तो बट ऑफ कोर्स उसका जो माल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, या उसकी जो बीवी है, औरत है, बच्चे, वो सब तुम्हारे हो जाते हैं। करेक्ट। तो उसी तरह तुम चाहते हो क्या? दुनिया के सामान को। और अल्लाह के पास क्या है बहनों? बहुत सारी गनीमतें हैं, बहुत सारे बूटीज है। तो असल क्या है बहनों? असल दुनिया का फायदा नहीं देखो, किसका फायदा देखो? अल्लाह के तरफ से जो मिलने वाला है। यानी पर्सनल इश्यूज, है ना, पर्सनल इश्यूज मत जाओ। जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिहाद में थे और अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, पर जब सामने वाले को जब कत्ल करने ही वाले थे और उसने थूक दिया, तो उन्होंने क्या किया? हट गए वहां से। उन्होंने क्या कहा कि अरे वो काफिर परेशान हो गया कि अरे तुम तो मुझे कत्ल करने वाले थे, अब क्यों हट गए? तो क्या कहा कि अब तक मैं अल्लाह के ही लड़ रहा था, पर जैसे तूने मेरे पे थूका, अब मेरे को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है मेरा, मैं अपने मतलब के लिए तेरे को ना मार दूं, है ना, पर्सनल इश्यूज आ गए अभी, तो मैं इसके लिए क्या किया? हट गया। तो वो बंदे ने फिर क्या किया बहनों? कलमा पढ़ लिया, है ना। ये अखलाक को देख के उसने क्या किया? कलमा पढ़ लिया। तो यहाँ पर भी बहनों ऐसे ही है,
ऐसे ही है कि हम हमारे पर्सनल इश्यूज को ना लेकर आए। यस, आखिरत का फायदा बहुत बड़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हम सोचे। इसी तरह देखो, ये तो बेस्ट बात है कि अल्लाह ताला कह रहे कि इसी तरह तुम भी पहले ऐसे ही थे, है ना, हम भी पहले ऐसे ही थे। हम कौन से अच्छे थे, वो तो कुरान ने हमको बदला। कुरान का नूर जैसे जैसे आ रहा था, हमारी इस्लाह हो रही है। वरना हम भी पहले ऐसे ही थे, दुनिया में गर्क थे, पिक्चरों में गर्क थे, है ना, दलदल में थे, गुमराही में थे, अंधेरे में थे। वो तो अल्लाह ने, देखो यहाँ पे लिखा है, फिर किसने तुम्हारे पर जो है फजल किया बहनों? अल्लाह तबारक ताला ने, है ना, अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया तुम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी पहले ऐसे ही थे। तो यहाँ पर मुसलमानों को भी कहा जा रहा है कि पहले जासूसी कर लो, पहले देख लो, तहकीक कर लो, जान लो सामने वाला कौन है, क्या है ना, और उसके बाद जो है वो कुछ भी फैसले करो, उसके पहले मत करो। उसी तरह बहनों हमारे लिए भी आता है कि हम भी अगर किसी को दावत देते हैं तो गिव अप ना करें, उसको दावत देते रहे। हर एक का वक्त होता है बहनों, हर एक की हिदायत का वक्त होता है, और हर एक का डिफरेंट होता है। कोई जल्दी आ जाता है, कोई बहुत लेट आता है, और कोई नहीं आता है। उसको दावत देते रहे, पर कोई कंक्लूजन में ना आ जाए कि ये वो है, ये वैसा है, ये है। हम भी पहले ऐसे ही थे। अल्लाह ने हम पर क्या फरमाया? एहसान फरमाया। तो तुम क्या कर लो? तहकीक कर लो, सोच समझ लो। बेशक अल्लाह, देखो अल्लाह ताला साफ कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह जो कुछ भी तुम अमल करते हो वो क्या है? बाखबर है। अल्लाह नोज एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या है? बाखबर है। अब नेक्स्ट आयत भी बहनों में साथ में ले लेती हूँ, जहां पर अल्लाह तबारक ताला जिहाद की तरकीब और उसके मुख्तलिफ दर्जे बता रहे हैं। जिहाद है ना बहनों, जिहाद का मतलब क्या है? अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना, अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगलिंग करना, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना। अल्लाह का रास्ता, जो बैटल भी बोल सकते हैं, वॉर्स भी बोल सकते हैं, जो जंग लड़ते हैं वो भी आता है, और इल्म सीखना सिखाना भी आता है। ये इल्म सीखना सिखाना भी क्या है? अल्लाह का रास्ता है ना। कितने लोग घर से निकल के इल्म सीखने जाते हैं, सिखाने जाते हैं। यहाँ पर भी जो हम बैठे हैं, यहाँ पे पर्सनली हम नहीं आए, अपने पर्सनल इश्यूज के लिए नहीं आए, बल्कि हम भी यहाँ पर क्यों आए हैं? इल्म सीखने सिखाने आए हैं। ओके। और इल्म सीखना क्या है? फर्ज है। तो ये जद्दोजहद करना, ये अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये भी क्या है बहनों? हमारे लिए फर्ज है, जरूरी है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको क्या बता रहे हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आयत है बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं बराबर हो सकते। ये मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि अल्लाह की नजरों में बराबर है ही नहीं। क्या बराबर नहीं है? वो जो बैठे रहते हैं, वो जो कौन है बहनों? एक सेकंड, पेज टर्न कर देती हूँ मेरा। यस, ये वो लोग जो क्या होते हैं? बिना मजबूरी के वो क्या हो रहे हैं बहनों? घर में बैठे हुए हैं। वो क्या है? जो बैठने वाले हैं मोमिनों में से, सिवाय किसके? जिनकी क्या है बहनों? मजबूरी है, उजर है। ओके। जो क्या है बहनों? माजूर है। और जो जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में अपने माल से और अपने जान से। यानी अल्लाह तबारक ताला जो है यहाँ पे क्या बता रहे बहनों? नहीं बराबर हो सकते हैं वो लोग जो घर में बैठे हैं, और वो लोग जो क्या करते हैं? जो जद्दोजहद करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, उजर है बहनों, कुछ है जो माजूर है, हैंडीकैप है ना। मैंने पहले भी बताया, जिनकी क्या है? मजबूरी है, तो वो बात अलग है बहनों। माजूर, डिसेबल, हैंडीकैप, ब्लाइंड है, उनकी बात अलग है। मगर उसके अलावा बहनों एक चीज हम समझ जाए कि ईमान की दो किस्में होती है। ईमान में भी दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। ओके। ईमान में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहले किस्म के लोग वो है जो ईमान लाकर घर में बैठे हैं। वो क्या करते हैं? आराम की जिंदगी जीते हैं। अब अपना फर्ज
وہ پورا کرتے ہیں, 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, فرائض پورے کر لیتے ہیں, گناہ سے بھی بچتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, پرہیزگار بھی ہے, متقی بھی ہے, نیک بھی ہے, سب ٹھیک ہے, ثواب ہے, اچھے لوگ ہیں. مگر وہ لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, صرف اور صرف گھر میں بیٹھے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں ہے نا. یہ تو منیمم کام ہر کوئی کر لیتا ہے نا, اپنا 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی, اپنا قرآن پڑھ لی, اپنا ذکر کر لیے, اپنے حساب سے سب کر رہے ہیں. اوکے, یہ وہ لوگ ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہے بہنوں, جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال اور جان سے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھتے نہیں ہیں, جو کیا کرتے ہیں بہنوں, اٹموسٹ اسٹرگل کر رہے ہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں, دین پر خود تو چل رہے ہیں پر دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں, رغبت دلاتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اللہ کی نظروں میں یہ 2 قسم کے لوگ برابر نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ جیسے کہ میں ہمیشہ مثال بولتی ہوں کہ ہم لوگ بہنوں کلمہ پڑھ لیے اور ہم لوگ کون ہے, اللہ کے غلام ہیں. اوکے, اب غلام کون, سرونٹ ہے نا. اگر میں ایک کام والی رکھتی ہوں اور وہ کام والی میری بات بالکل نہیں سنتی, جو کام میں بولتی ہوں وہ کرتی ہی نہیں ہے بہنوں, تو میں تو اس کو پہلے نکال دوں گی, جو کہ کافر ہے. ایک کام والی ہے جو میری بات کچھ سنتی ہے کچھ نہیں سنتی ہے, روز کے جھگڑے فسادے ہیں, اس کو تو کوئی رکھنا پسند نہیں کرے گا کہ روز روز کی کٹ کٹ نہیں چاہیے, ہے نا, پورا کام کرتی نہیں ہے. ویسے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ایسے نافرمان ہے نا. اور ایک کام والی ہوتی ہے بہنوں, ہاں, ایک کام والی ہوتی ہے جو کیسی ہوتی ہے بہنوں, پورے کام جو بولتے ہیں اتنا ہی کرتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرتی ہے. اس کا بھی چلو بھائی چل جاتا ہے, اوکے بھائی ہے, پر اتنا اس کے اندر میرا کیا نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے, افیکشن نہیں ہے, لگاؤ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنا کام بولتے ہیں اتنا کام کرتی ہے, ٹائم پہ پگار لیتی ہے, چلے جاتی ہے. نہ کوئی زیادہ کرتی ہے نہ کم, بس اپنا کری چلے گئے, ہے نا. تو اوکے فائن, رکھوں گی میں. مگر وہ کام والی مجھے بہت پسند ہے کہ جو کام میں اس کو دیتی ہوں اس سے بڑھ چڑھ کر وہ کرتی ہے. وہ کبھی مانگتی نہیں ہے کہ ابھی ایکسٹرا دو, یہ دو, یہ دو, وہ دو, نہیں, پر وہ بولتی کہ لاؤ اور کچھ کرنا ہے کیا, یہ بھی کر لوں کیا, وہ بھی کر لوں کیا. اور اگر میں کوئی ایکسٹرا کام دیتی ہوں وہ لڑتی نہیں ہے, چوچا نہیں کرتی, کرتی چلی جاتی ہے, ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے چلے جاتی ہے بہنوں. تو ایسی سرونٹ کو میں کتنا پسند کروں گی, ہے نا, کہ ارے جو اس کا کام ہے اس سے زیادہ یہ کر رہی ہے, ہاں, جو میں کام بول رہی ہوں اس سے زیادہ یہ کر رہی ہے, اور پیسے کا بھی اس کو کچھ نہیں ہے اتنا. تو میں کیا کروں گی بہنوں, میں اس سے خوش ہو جاؤں گی, میں اس کو تحقیق کروں گی, اس کو کیا چاہیے, اس کی کیا پریشانی ہے, کیا اس کو ضرورت ہے, میں وہ سب پورے کروں گی. کیوں؟ کیونکہ جو میرے برے وقت میں جو میری ضرورت پہ کھڑتی ہے تو میں بھی اس کی ضرورت پہ رہوں گی, ہے نا. تو اسی طرح یہ ہے بہنوں کہ وہ لوگ کیا کرتے, ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے, ایکسٹرا کام کرتے, خود تو اپنی بندگی کرتے ہیں پر دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں. دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں بہنوں, نیکی کا حکم کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, درجے ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ یعنی ایک قسم کے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں, اچھے برے کی فرق کرتے, تمیز کرتے, یہ تو وہ ہے جو میں نے پہلے بتا دیا. اب دوسرا کون ہے, جہاد کرتا ہے. ایک تو وہ جنگ لڑتے ہیں بہنوں, اس کا تو بہت بڑا درجہ ہے نا. اور دوسرے قسم کے یہ لوگ جو دین کے راستے میں بھی کیا کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. آج ہمارا جد و جہد تو یہی لیول کا ہے. ایک ہوتا ہے جو جان مال وقت علم صلاحیت سب لگا دیتا ہے بہن, اس کی نیند قربان کر دیتا ہے, اس کا وقت قربان کر دیتا ہے, اس کا کبھی کبھی کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی نیند پوری نہیں ہوتی, مگر نہیں, اللہ کے لیے اس کو لگتا ہے کہ نہیں, میں اور کروں اور کروں اور کروں, میرے پاس وقت کی کمی ہے, پتہ نہیں کب موت آ جائے, مجھے ایک زندگی ایک چانس ملا ہے, میں کچھ ایسا کر کے جانا چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میرے نبی جب مجھے دیکھے تو وہ مسکرا اٹھے, صحابہ خوش ہو جائے کہ ارے اس نے
ہمارے بعد کتنا اچھا کام کر آئے. ایسا کچھ کر کے جائے بہن, ایسا کچھ کر کے جائے کہ ہمارے مرنے پر ہم کو افسوس نہ ہو کہ یار میں نے کچھ نہیں کی, میں نے ٹائم ویسٹ کر آ گئی. نہیں, میں کچھ ایسا کام کر آؤں جو پورے عالمین کے لیے فائدہ مند ہو, پورے عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو, ہے نا. اب یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان لگاتے پر مال نہیں لگاتے. ایک تو ہوتا ہے جن کے پاس مال نہیں ہوتا, وہ تو الگ ہے, مگر ایک کے پاس مال ہوتا ہے پر مال نہیں لگاتے بہن. مال کے ٹائم پہ وہ لوگ کنجوسی کرتے کہ نہیں مال تو نہیں لگاؤں, ہاں جان لگانے کو تیار ہو. تو ایسے لوگوں کو آدھا ملے گا. کچھ لوگ ہیں جو مال لگا دیتے پر جان لگانے کو تیار نہیں ہوتے کہ بھائی یہ لو ہمارا پیسہ لے لو, جو کرنا ہے دین کے کام کے کرو, پر میرے پاس ٹائم نہیں. تو ایسوں کو بھی آدھا آدھا ثواب مل جائے گا, ہاں. مگر پورا ثواب کس کو ملے گا؟ جو اپنا مال اور اپنی جان دونوں لگاتے ہیں بہنوں, ہے نا. ان کے لیے کیا ہے بہنوں, بہت ثواب ہے. آ رہا ہے نا بہنوں, اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں پر آیت پر آ جاتے ہیں واپس ہم لوگ, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں برابر ہو سکتے وہ جو بیٹھنے والے ہیں مومنوں میں سے سوائے کس کے؟ معذور کے. جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں, یس, مال سے اور جان سے. فضیلت ہے, فضیلت دی اللہ نے کس پر؟ کس پر دی ہے بہنوں؟ جہاد کرنے والوں پر, مجاہد پر اللہ نے فضیلت دی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاد کرنے والے اپنے مال سے اور جان سے کس کے اوپر بہنوں؟ ان کے اوپر جو بیٹھنے والے ہیں درجوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وعدہ کیا ہے, بہترین وعدہ کیا اللہ نے. مگر زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ مگر فضیلت دی ہے اللہ نے کس کے لیے؟ مجاہد کو. کس پر؟ بیٹھنے والوں پر. کیا دیا ہے؟ بہت بڑا اجر دیا ہے. آج کے زمانے کا جہاد کیا ہے بہنوں؟ ایک عورت محنت کرتی ہے, لڑتی ہے, اپنے گھر کے پورے کام کر کے اللہ کے راستے میں بھی نکلتی ہے, دین سیکھتی ہے, دین سکھاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ دین کو پھیلانے کا کام کرتی ہے. وہ اپنے تک نہیں رکھتی ہے کہ ہاں نماز پڑھ لیے, قرآن پڑھ لیے, ذکر کر لیے. یہ تو وہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو کری رہے, اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے سب کری رہے. مگر یہ جو مجاہدین ہے یہ کون ہے بہنوں؟ جو اپنا آرام کو چھوڑ کے یہ سب کر رہا ہے. کتنے بار دل چاہتا ہے کہ یار سب سو جاتے فجر کے بعد, میں بھی سو جاؤں, ہاں میں بھی آرام کروں, میں کیوں یہ سب کروں. پر نہیں, کلاسز کھولنا پڑتا ہے, کلاسز میں بیٹھنا پڑتا ہے, کلاسز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, نوٹس بنانے پڑتے ہیں, ہوم ورک کرنے ہوتے, فیوچر میں کیا کیا کرنا ہے کام وہ سب کرنے پڑتے. تو یہاں پہ ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے وقت کو قربان کرنا پڑتا ہے, اپنی انرجی لگانی پڑتی ہے, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ کو یہ قربانی بہت پسند ہے. اللہ loves that extra duty. ایکسٹرا قربانی جو کر رہا ہے, وہ جتنی قربانی کر رہا ہے اس کو اتنا ہی کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. دیکھو بہنوں, ہمیشہ یاد رکھنا, جو مقام اور مرتبہ مجاہد کو ملے گا نا, وہ کبھی بیٹھنے والوں کو, آرام کرنے والوں کو نہیں ملے گا. جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیا گیا ہے. جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. ایزی لینگویج میں بہنوں, ایک کاروبار ہے جہاں پہ میرے کو اگر کچھ انویسٹ کرتی ہوں تو 1% پروفٹ ملتا ہے, اور ایک کاروبار ہے جہاں پہ اگر میں انویسٹ کرتی ہوں مجھے 100% پروفٹ ملتا ہے. تھوڑا ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا پر 100% پروفٹ ہے. کوئی ہے بندہ جو بولے گا چلو 1% ٹھیک ہے؟ نہیں. سب لوگ کہاں جائیں گے بہنوں؟ 100% پروفٹ مل رہا ہے سب وہیں بھاگیں گے, دنیا کے لائن سے سب وہیں بھاگیں گے, ہے نا. دنیا کے لائن سے اگر کوئی بولتا ہے کہ تم کو ڈبل ملے گا, ہاں, ایک جگہ پہ میں تم کو گھر دینے کو تیار ہوں, چال سسٹم ہے, ہاں, باتھ روم کامن رہے گا, ایک ہی بیڈ روم رہے گا, سب کو وہاں پر رہنا ہے, ایک چال سسٹم کا گھر میں دے رہی ہوں, اور
दूसरा घर में बता रही हूँ कि भाई हर एक को एक एक कमरा, हर एक को एक एक बाथरूम, खुद का पर्सनल बाथरूम रहेगा, हर एक को पूरे एमिनिटीज मिलेंगे, जिम रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगी, सब कुछ रहेगा। कोई भी इंसान क्या पसंद करेगा बहनों? हाँ, दुनिया के लाइन से क्या बोलेगा कि नहीं भाई चॉल सिस्टम तो नहीं चाहिए मेरे को, वो जो घर तू बोल रहा है ना वो झोपड़ी है जो भी है, नहीं, मुझे तो वो घर चाहिए जो पॉश एरिया में होगा, है ना। दुनिया के लाइन से हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा ना, एक शादी होती है बहन, एक दुनिया का कोई भी काम, बच्चों के एग्जाम आ जाते, मेहमान आ जाते, घर शिफ्टिंग आ जाता है, हम लोग वहां पे अपनी नींद, अपना खाना, अपना आराम पूरा कुर्बान कर देते। दुनिया के लाइन से हम लोग पूरे कुर्बान हो जाते, वहां पे कुछ नहीं सोचते। मगर जब दीन का मामला आता है, हम लोग सब सामने लेकर आ जाते। अच्छा, दीन का काम करूंगी तो मेरा घर का क्या होगा, मेरे शौहर को कौन देखेगा, मेरा बच्चे का क्या, मेरा उसका क्या, मेरी नींद का क्या, मैं कैसे करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। यानी हम लोग पूरे क्वेश्चंस ला लेते हैं वहां पे। मगर जब दुनिया की बात होती है ना, पूरा हम क्या करते हैं वहां पे, कुर्बान कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना है बहनों, दर्जे है जन्नत में। क्या मैं और तुम दुनिया के लाइन से, जब 4 दिन की दुनिया है, तुम और मैं झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करेंगे? वी वुड लव टू बी इन अ गुड हाउस, राइट, नहीं तो पॉश हाउस। मगर जब दीन का मामला होता है, आखिरत का मामला होता है, तो हमारे जज्बे कहाँ चले जाते हैं बहन? क्यों हम वहां पर जो है वो, क्यों हम वहां पे कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना, कम हमारा हौसला होता है, हमारी नीयत होती है, इरादे होते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहनों, छोटे बोलते हैं 4 दिन की दुनिया है बहनों, 4 दिन की दुनिया, हम अपने आप को थोड़ा सा कुर्बानी दे दे, हम दीन सीखे, दीन सिखाए लोगों को, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तरफ लाए, सबको खींच खींच के हम लेकर आए। चलो हम सबका फायदा करेंगे। हम खुद तो कुरान क्लासेस में आ गए ना, सबको इसकी दावत देंगे। कुरान से बेहतरीन क्या है बहनों, बताओ? ये नूर कितनों की जिंदगी में नहीं है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस नूर को सीखेंगे और दूसरों को भी जोड़ेंगे। अल्लाह ने अगर हमको सलाहियत दी है तो हम जो है इसकी दावत दे इंशाल्लाह, है ना। तो यहाँ पर देखो बहनों, हम भी ये कोशिशें करें, कुर्बानियां करें, नियतें, इरादे, जज्बे, मेहनतें, एक दुनिया, एक चांस दिया है अल्लाह ने, हम इसका पूरा फायदा उठाएं। और हाँ, होता है कभी कभी के नेटवर्क इश्यूज आ जाता है, जूम कनेक्शन नहीं होता है, कभी कभी आते हैं हालात। अल्लाह ताला नियत देख रहा है। ऐसे कितने सहाबा थे बहनों जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहते थे, मगर उनके पास जानवर नहीं होते, उनके पास जो है कितने बार होते थे मजबूरी, मगर अल्लाह ताला ने उनको फिर भी क्या दिया, सवाब दिया। क्यों? उनकी इरादों पर, उनकी नीयतों पर। समझ में आ रहा है? होता है कभी कभी हम इतने मजबूर हो जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान, हमारा दिल उस क्लास में ही रहता है बहन। अल्लाह ताला वही देखेगा कि इसका दिल, इसका दिमाग, इसकी तड़प किधर है ना, और उस पर वो क्या देगा, सवाब देगा इंशाल्लाह। तो हम भी बहनों क्या करें, इसकी मेहनतें करें। पहले है ना बहनों, गजवाए तबुक से पहले, ओके, गजवाए तबुक एक जंग का नाम है बहनों, इसके पहले जो है जिहाद करना ऑप्शनल था, यानी फर्ज नहीं था, करे तो सवाब, नहीं करे तो कोई गुनाह भी नहीं था। मगर तबुक की लड़ाई के बाद, तबुक के जंग में नबी ने ऐलान कर दिया कि जो नहीं आएंगे वो मुनाफिक है, मतलब आना जरूरी है हमारा। तो यहाँ पर देखो बहनों, हमारा भी निकलना जरूरी है बहनों। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए। ऐसे तो मार्केट जाना, टेलर के पास जाना, मॉल जाना, स्कूल की मीटिंग, एडमिशन, कोई शादी, कोई दावत, हम लोग छोड़ते हैं क्या, घर में बैठते हैं क्या? बराबर जाते हैं ना बहनों। दुनिया के काम में औरतें पीछे है क्या? एक बटन भी, एक मैचिंग का लेस, मैचिंग का दुपट्टे के लिए भी हम चले जाते हैं। हाँ, घर में नहीं बैठते। कोई बोलेगा लाता हूँ, बोलेंगे नहीं नहीं भाई, मैं लूंगी तो ही मेरे को जरा तशर्फी रहती है। खुद का बाजार लेने भी हम लोग जाते हैं ना, ऑनलाइन भी करते, तो करते ना खुद से ही। तो जब दुनिया के काम से हम घर में नहीं बैठते, तो दीन के काम के लिए क्यों बहनों हम लोग यहाँ पे क्यों आए? हम अपने मकसद को क्यों भूल जाते हैं? हर मामले में हमारे मकसद को आगे रखें। मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ? हमेशा अपने अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या मैं ये
क्यों आई हो, क्यों आई हो, क्यों आई हो, आएगा आगे इसके बारे में इंशाल्लाह। पर मैं ये दुनिया में अल्लाह को राजी करने आई हूँ। मैं ये दुनिया में क्यों आई हूँ बहनों? ताकि मैं अपनी आखिरत को बेहतरीन करूं, मैं जन्नत को कमाऊं। मैं ये दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आई हूँ, मैं ये दुनिया में आखिरत को बेहतरीन बनाने आई हूँ। ये चीज मैं हमेशा याद रखूं, हमेशा अपने सामने क्या रखूं बहनों? आखिरत को रखूं इंशाल्लाह। आ रहा है देखो बहनों, दर्जे है अल्लाह की तरफ से, और मगफिरत है और रहमत है। याद रखना बहनों, है बैठने वालों को भी सवाब है। जो मैंने कहा ना, नमाज पढ़ लिए, अपना कर लिए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मुजाहिदीन जो माल और जान लगाता है, उसको बहुत बड़ा अजर है, दर्जे है अल्लाह की तरफ से, मगफिरत है, रहमत है अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। याद रखे बहनों, दुनिया के लाइन से हमारा भी दिल चाहता है ना कि हम जब प्लेन में जा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास में बैठे, बिजनेस क्लास में बैठे, ट्रेन में भी जाए तो भाई हमारा फर्स्ट क्लास स्लीपर हो। कितना दिल करता है ना हम भी एक लग्जरियस लाइफ जिए। तो ये हो सकता है बहनों, दुनिया के लाइन से नहीं, आखिरत में तो हो सकता है कि वहां पर हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। सबसे बड़ी जन्नत, अफजल जन्नत कौन सी है? जन्नत फिरदौस। ये किसको मिलने वाली है? उन लोगों को जो अपना माल, अपना जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। आज जो शहीद हो गए बहनों, अब तक जो शहीद हो गए, वो परिंदों की शक्ल में किधर है? जन्नत फिरदौस में उनको खिलाया जा रहा है, उनको पिलाया जा रहा है, उनको हर नेमत से नवाजा जा रहा है। वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, वो एक बरज़ख के आलम में है, एक अलग दुनिया में है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो परिंदों की शक्ल में उड़ रहे, फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे। सोचो बहनों, वो जन्नत फिरदौस में पहुंच गए। और अल्लाह ताला जब उनसे पूछेगा कि मांगो, यस, बर्ग बर्ग बरजक, बरजक है वो, ओके, बरजक का आलम। जैसे कि देखो बहनों, कब्र में, ओके, जब कब्र में इंसान चला जाता है, ओके, उठने से पहले जो आलम है, अभी दुनिया है और एक आखिरत है। और बीच में जब इंसान मर जाता है, आखिरत से पहले पहले, वो एक बरजक के आलम में होता है। वो एक ऐसा आलम है हम नहीं जानते। जैसे मैं बोलती हूँ ना, दुनिया में जी रहा है, वो मर गया है, वो अभी जन्नत जाएगा, तो वो भी एक आलम है जिसको कहते हैं बरजक का आलम, ओके। तो ये सब गैब की बात है बहनों। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला जो है वो क्या दे रहा है बहनों? मैं क्या बात बोलने वाली थी? बरज़ख के आलम में है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेन बहनों वहां पे वो लोग, हाँ, शहीदों को अगर पूछा जाएगा कि तुम मांगो, कुछ मांगते हो क्या, उनको सब मिल गया, जन्नत फिरदौस चले गए, सब कुछ मिल गया, अल्लाह का दीदार मिल गया। बिना पर्दे के अल्लाह ताला ने उनको अपना दीदार बता दिया। और अल्लाह पूछेगा कि कुछ दुआ है, कुछ ख्वाहिश है पूरा करना? तो ये लोग ये नहीं बोल रहे कि हाँ अल्लाह, मैं शहीद हो गया तो मेरे बीवी बच्चों को देख लो, मेरे घर बार को देख लो। उल्टा वो लोग क्या बोलेंगे पता है? कि या अल्लाह प्लीज एक मौका और एक दे दे, कि मैं दुनिया में जाऊं और तेरे रास्ते में मैं जो है वो मेहनतें करूं, और उसी रास्ते में मेरी मौत आ जाए। ये तमन्ना करेगा कौन? एक शहीद बहन। तो उसी तरह मैं और तुम अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में रहते हैं, मेहनतें करते, और सोचो हमारी इसी में मौत आ गई, तो ये भी तो अल्लाह का रास्ता है, और इसमें बहुत सारे दर्जे हैं। जो जंग कर रहा है, जो लड़ रहा है, उसका दर्जा तो बहुत बड़ा रहेगा। पर अगर मैं और तुम अल्लाह के रास्ते में ये दीन सीखने सिखाते हुए मर जाते हैं, तो हमारे भी क्या होंगे बहनों? दर्जे होंगे। कितना इजी, कितना उतना प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है बहनों। अगर मैं और तुम करते हैं, दीन सीखते सिखाते मर जाए, तो सोचो हमारा क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, सोच के देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इसमें से बना दे। आमीन आमीन आमीन। नेक्स्ट आयत भी ले लेती हूँ बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक वो लोग, ओके। अब देखो बहनों, जो मक्के में थे, हाँ, मक्के में थे और जिहाद नहीं करे, इनके कोई उज़र नहीं था। पर ये लोग ने हिजरत नहीं की, ओके, सॉरी, हिजरत नहीं किए, हिजरत का हुक्म आ गया था, और ये लोग हिजरत करने नहीं निकले, ओके, ये लोग मक्के में ही रह गए। और मुसलमान थे ये लोग, मक्के में ही रह गए। अब क्या हो रहा था बहनों? एक तो प्रैक्टिसिंग करना मुश्किल था,
ہے ना, वहां पे बुत परस्ती का माहौल है, नमाजें पढ़ने नहीं दे रहे, हाँ, दीन पर चलने आसान नहीं है, फिर भी ये लोग हिजरत नहीं करे, कहीं ना कहीं वतन से मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत, कबीलों से मोहब्बत, और हिजरत नहीं कर रहे, और प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी नहीं है। तो ऐसे लोग का क्या होगा बहनों? हाँ, ऐसे लोग का क्या होगा उसके बारे में आ रहा है। क्योंकि क्या हुआ ना बहनों, जब जंग का ऐलान हुआ तो जो मुशरिक लोग थे ना मक्के में, वो लोगों ने इनको फोर्स किया कि चलो तुम, हम लोग मिलके जाके जिहाद करेंगे, जंग लड़ेंगे। तो ये लोग बोल भी रहे कि नहीं, हम लोग कैसे आए, हम लोग मुसलमान है, पर नहीं, क्योंकि ये लोग रह गए थे ना, हिजरत नहीं किए थे। तो ऐसे लोग फिर कितने ऐसे थे बहनों जो अपोजिशन में जंग लड़ने आए थे, तो ऐसे लोगों को फिर क्या किया गया, कत्ल किया गया, क्योंकि अल्लाह की नजरों में ये क्या थे, मुर्तद थे। ये वो जमाने की बात हो रही है बहनों। आज के जमाने में भी ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो नेम सेक मुसलमान है, जो नाम के मुसलमान है, जो कैसे पता है बहनों, ऐसे लाखों मुसलमान है बहनों, जो अपना नाम भी किसी को बताते नहीं है, नाम भी बदल देते हैं, नाम भी ऐसे रखते हैं कि पता ही नहीं चलता ये मुसलमान है कि कौन है ना। और ऐसे लोग हैं बहनों जो ऐसे फॉरेन कंट्रीज में जाके बस गए हैं, जहाँ पे उनको नमाज पढ़ने नहीं हो रहा है, हिजाब करने नहीं हो रहा है। मैं कितनों को, मेरे रिश्तेदारों को और दूर के दोस्तों को जानती हूँ बहनों, जो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। ओके, ऐसे मैं सबका नहीं बोल रही हूँ बहनों, एक्सेप्शनल्स होंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में चले गए जहाँ पे उनको जुम्मा की नमाज की परमिशन नहीं है, वो लोग घरों में जाके 5 टाइम की नमाज पढ़ लेते, और कितने तो थक के वो भी नहीं पढ़ते। यहाँ पे हिजाब कर रहे थे बहनों, पर जब ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे जॉब के लिए उनको एक रूल है कि तुमको या तो स्कर्ट ब्लाउज पहनना है या तो पैंट शर्ट पहनना है, नो हिजाब। और वो लोग ने इसकी कुर्बानी भी दे दी है बहनों, यानी जॉब के लिए, पैसों के लिए कुर्बान कर दिया अपने इस्लाम को। प्रैक्टिसिंग मुसलमान वहां पे जाके वो भी छोड़ दिए, किस चीज के लिए, दुनिया के लिए बहनों। तो ऐसों का क्या हाल होगा जब रूह कब्ज होएगी, उनके बारे में यहाँ पर आ रहा है बहनों, कि बेशक वो लोग जो क्या होते हैं, अब यहाँ पे फरिश्तों की बात हो रही है बहनों, बेशक वो लोग जो फौत करते हैं उन्हें फरिश्ते कैसे, इस हाल में कि वो क्या होते हैं, जबकि वो जुल्म करने वाले हैं अपने नफ्सों को। यानी कि जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं, तो वो अपने आप पर क्या कर रहे हैं बहनों, जुल्म कर रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे वो पहले, हम लोग कभी कभी खाते नहीं है, कभी कभी सोते नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज तो मैंने जान पे जुल्म कर दी। लोग बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं बोलती हूँ अरे मैंने बराबर से खाई नहीं, बराबर से सोई नहीं, आज इतनी थक गई, आज इतनी एग्जर्ट हो गई, आज मैंने इतना काम करी, मैं तो अपने आप पे आज जुल्म ही कर दी। तो ये वो जुल्म की बात नहीं हो रही है बहन, ये वो जुल्म की बात नहीं हो रही है। जो इंसान गुनाह करता है वो अपने आप पर क्या करता है, जुल्म करता है। जो गुनाह करता है वो अपने आप पर क्या करता है बहनों, जुल्म करता है। क्योंकि वो क्या कर दिया, गुनाह करके, अब उसका गुनाह का भुगतान किसको करना है, उसके नफ्स को। समझ में आ रहा है, उसको तो उसकी आने वाली है वबाल। तो उसने अपने आप पर क्या कर दिया, अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म कर दिया। तो जब ऐसे इंसान जो गुनाह वाली जिंदगी जी रहे थे, मुसलमान होकर भी प्रैक्टिसिंग नहीं थे, हाँ, ऐसी जगह पे जी रहे थे और वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो जब फरिश्ते उनकी रूह लेने आएंगे तो वो पहला सवाल इनसे क्या कहेंगे, वो इनसे पूछेंगे, कौन, फरिश्ते, कि किस हाल में थे तुम। हाँ, फरिश्ते जो है वो यहाँ पे इनसे जो है वो नरमी नरमी से नहीं पूछ रहे बहनों, बल्कि फॉर्म होके उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम किस हाल में थे। हाँ, इस्लाम पे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, प्रैक्टिसिंग थे कि नहीं थे। यानी यहाँ पर वो लोग ये नहीं पूछ रहे कि भाई कैसे हो, अच्छे हो क्या, खाना खाए क्या, पानी पिए क्या, नहीं, ऐसा कुछ पूछने नहीं आ रहे उनसे, फरिश्ते अभी रूह लेने आ रहे हैं उनकी। तो वो लोग उनसे पूछ रहे कि भाई तुम दुनिया में जब थे तो किस कंडीशन में थे, तो वो कहेंगे, कौन, जिनकी रूह निकाली जा रही है, वो कहते हैं कि हम थे कैसे, कमजोर जमीन पे। हाँ,
اب وہ لوگ کیا کیا بول رہے ہیں بہنوں کہ ہم تو بہت کمزور تھے زمین میں، یعنی ہم کیا کریں بھائی، میں ایسی جگہ پہ آسٹریلیا میں جاب لے لی جہاں پہ یہاں پہ منع ہے کہ بھائی تم حجاب نہیں کر سکتے، یہاں پہ جو ہے میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی تھی، تو میرا کیا قصور ہے؟ اب وہ یہاں پہ کیا کر رہے، یہاں پر بھی کیا کہہ رہے کہ میں زمین پر کمزور تھی، تو فرشتے یہ نہیں بول رہے کہ اچھا اچھا چلو ایسی بات تھی، چلو بھائی معاف، ہاں ایسا نہیں بولیں گے، الٹا وہ لوگ کیا کہیں گے، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع؟ کیا اللہ کی زمین جو تھی، وہ جو زمین تھی وہ اسپیشیس انف نہیں تھی کہ تم جو ہے وہ کیا کرتے، ہجرت کرتے اس میں؟ یعنی کہ اگر یہاں پہ پریکٹسنگ کرنا مشکل تھا، مکے میں تھے یا آسٹریلیا میں تھے یا کہیں پر بھی تھے، اگر تم کو اسلام پر پریکٹس کرنا مشکل تھا تو تم کو کیا کرنا تھا، یہاں سے امیگریٹ کرنا تھا، یہاں سے ہجرت کرنا تھا۔ اصل تم یہاں پہ کھانے پینے اور کمانے نہیں آئے ہیں، یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے بہنوں، کھانے پینے کمانے ہم دنیا میں نہیں آئے، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ لوگ یہ مقصد ہی بھول گئے، اصل میں کیا جینا تھا، اسلامک زندگی جینا تھا، یہی تو فرض ہے نا، ہاں یہی زندگی تو فرض ہے نا، پر یہ لوگ کیا سمجھ گئے کہ کمانا فرض ہے نا، ایڈوکیشن کمانا منع نہیں ہے اسلام میں، پر اسی کو مقصد نہیں بنانا ہے، اور مقصد بنا کے اسلام کو نہیں بھولنا ہے۔ آج کتنے ایسے ڈگری ہولڈرز ہیں، کتنے کتنے ڈگریز ہے بہنوں، پر قرآن کی ایک آیت ان کو سمجھ میں نہیں آتی، قرآن میں کیا لکھا ہے ان کو نہیں پتا، پر دنیا کے پورے ڈگریز لاکھوں روپے مہینے کا کماتے ہیں بہن، پر کیا فائدے کا اف یو آر ناٹ پریکٹسنگ، ہے نا، پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے، اور کیا بہانا کہ یہاں پہ بینڈ ہے، یہاں پہ منع ہے، میں کیا کروں؟ نہیں، فرشتے روح لیتے وقت کیا کہہ رہے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیا اللہ کی زمین میں انف اسپیس نہیں تھا؟ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے بہنوں؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں جو اپنے آپ پر ظلم کیے، پریکٹس ہی نہیں کرے، جگہ تبدیل نہیں کیے، تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے، ان کا آخری عمل کنسیڈر ہو رہا ہے بہنوں۔ سمجھ جاؤ، انڈیا میں جب تک یہ عورت تھی کہ نمازی تھی، حجابی تھی، سب تھی، اب جب یہ گئی کہیں پر بھی، بہنوں ہم بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا، 15 دن 20 دن کہیں پر بھی جاتے ہیں، اب جب میں وہاں پر گئی میں بھول گئی، میں وہی چلو بھائی موج مستی کریں گے، ہاں رنگ میں رنگ جاتے ہیں ہم لوگ، نماز اوپر نیچے ہو رہی ہے، حجاب بھول جاتے، گانے گا رہے، ناچ رہے، کود رہے، اور اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح قبض کرنے والے آ گئے تو پھر سوچو بہنوں کیا حال ہوگا، کیونکہ آخری عمل ہی مین عمل ہے نا، جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا، تو تب میں کیا کروں گی بہنوں، سوچ کے دیکھو، ہاں اتنا زندگی بھر تک محنت ہو رہی ہے، اور اب میں کیا کر رہی ہوں بہنوں، میں پورا کے پورا اسلام بھول کے دنیا میں کھو گئی، رنگ رنگیلوں میں کھو گئی، تو ایسے انسان جس کا لاسٹ میں ایسا برا خاتمہ تھا، تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا بہن، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے بہنوں؟ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ بات اس بات کا پروف ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہو، جیسے بھی ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، گھومنے پھرنے جا رہے ہو، ہاں لنڈن گئے، ڈزنی لینڈ گئے، ارے اللہ کو کیوں بھول گئے؟ اللہ نے نعمت سے نوازا نا، ہم لوگ تو جا کے پہلے برکھا گائے پینٹ شرٹ میں اتر جاتے، پہلے ہم ان کے رنگ میں رنگ جاتے، کون نے بولا بھائی ایسا؟ کون نے کہا کہ نماز چھوڑ دو گھومنے جا رہے تو؟ کون نے کہا کہ گانے سنو نافرمانی کرو؟ اللہ نہ کرے بہنوں گانے سنتے سنتے روح قبض ہو گئی، موت آ گئی، تو سوچو بہنوں یہی گانے سنتے سنتے ہم اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے بہنوں؟ جو پوری زندگی ہم اتنی محنتیں کر رہے تھے، قرآن کی اتنی فکریں کر رہے تھے، اب آخری کیا ہو رہا ہے بہنوں؟ اس لیے بہنوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے ہمارے نبی بھی، اور ہم کو بھی دعا کرنا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، لاسٹ کا جو عمل ہو وہ بہترین ہو بہنوں، ورنہ کیا ہوگا، جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھیں گے، اور کیا حال میں اٹھیں گے سوچ کے دیکھو۔ مگر وہ لوگ، اب دیکھو ایکسپشن ہے، سوائے وہ لوگ جو کمزور ہے مردوں میں، کچھ بوڑھے لوگ ہیں، کوئی کمزور لوگ ہے، ہینڈی کیپ لوگ ہے، بلائنڈ لوگ ہے نا، اندھے لوگ ہیں، اور عورتیں بھی ہے،
اور بچے بھی ہے. عورتیں مردوں پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے نا, ایبلٹی نہیں ہوتی, ہم کو محرم بھی چاہیے. بچے ہوتے ہیں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں, نہیں وہ استطاعت رکھتے طاقت کی کہ وہ کچھ بھی ہلیا کرے, یعنی کہ ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی, کچھ پلان نہیں ہوتی بہنوں, ہے نا. ان کے پاس جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے کہ اب وہ کیا کریں گے, یعنی نہ ذریعہ ہے, نہ طاقت ہے, نہ راستہ معلوم ہے. ایسے لوگ اگر پھنس گئے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے معافی ہے, نہیں وہ پاتے ہیں کوئی راستہ. یعنی کہ اگر ایسے لوگ اگر ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں, مطلب ایکسپشنل بتا دیا. کون کون ہے بہنوں؟ کوئی ہے جو ویک ہے, کمزور ہے, پردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, اور ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں معلوم, تو ایسے لوگ جو ہے پھر کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. مگر حضرت تدبیر, ہیلا, مطلب پلاننگ بہنوں, مطلب ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی بچے عورت کیا کریں گے؟ اب وہ لوگ چلے گئے فرانس, اوکے, یہاں پہ حجاب بینڈ ہے, تم حجاب نہیں کر سکتے. اب یہ لوگ مجبور ہے, ان کو نہیں پتا میں کیسے جاؤں, میں کہاں جاؤں, میرا ہسبینڈ بھی میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے, تو ایسے لوگ مجبور ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دے وانٹ ٹو گو فرام دس فرانس, ان کو پتا ہے یہاں پہ نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں, میں یہاں پہ حجاب نہیں کر پا رہی ہوں, پر اس کی مجبوری اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایکسپشن ہے. اوکے, کیا ہے کہ یہی لوگ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو معاف کر دے گا. پرہیپس, شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور ہے اللہ تعالیٰ بہت غفور, کیا ہے وہ؟ بہت بخشنے والا, بہت مہربان, بہت بخشش کرنے والا. ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں نے ہجرت نہیں کرے, ہاں, اسی جگہ پہ رہ گئے, ہم اب کیا کریں گے, مجبور ہے, راستہ بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, ذریعہ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ معاف کر دے. مگر جو کوئی جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں, وہ پائے گا زمین میں بہت سارے ریسورسز. ایک تو کیا پائے گا بہنوں؟ پلیسز آف ریفیوج, جائے پناہ پائے گا بہت سارے, اور بہت سارے جو ہے وسعت بھی پائے گا. جو اللہ کے لیے اپنے وطن کو, اپنے ایسی جگہ کو جہاں پہ وہ پریکٹس نہیں کر سکتا, وہ اگر چھوڑ کے جائے گا اللہ کے لیے, ہاں, جاب کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے نہیں, شادی کے لیے نہیں, پیسوں کے لیے نہیں, مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی ہجرت کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا بہنوں؟ اس کو آسانی کر دے گا. اس کو بہت سارے ایسے جگہ ملیں گے بہنوں, بہترین پناہ جگہ ملے گا. یعنی دین اور رزق میں اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے گا, اس کو تنگی سے نکالے گا. سمجھ میں آیا؟ اس کی زمین میں اس کو کشادہ روزی ملے گی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازے گا. جو کوئی انسان اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے, کوئی چیز کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین چیز سے نوازتا ہے. جیسے کہ ابھی تو میں انڈیا میں ہوں, میں اللہ کے لیے میوزک کو قربان کر دیتی ہوں, میں اللہ کے لیے اس چیز سے ہجرت کرتی ہوں بہنوں. میں سوچتی ہوں کہ جب تک میری زندگی میں میوزک رہے گا, قرآن نہیں آئے گا, برائی میرے زندگی میں اچھائی نہیں آئے گی. کوئی انسان سموک کرتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, شراب پیتا ہے, وہ بھی ہجرت کرتا ہے نا, بری زندگی کو چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف کیا کرتا ہے؟ امیگریٹ کرتا ہے, ہجرت کرتا ہے اللہ کے خاطر بہنوں, کسی لور کے لیے نہیں, کسی دنیا ہیلتھ کے لیے نہیں, ڈاکٹر نے بولا اس کے لیے نہیں, مگر وہ کس لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے وہ کرے گا. اگر اللہ کے لیے کوئی انسان ہجرت کرتا ہے بری زندگی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف, اچھی عادتوں کی طرف, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ بہترین صلہ دے گا, بہترین اجر دے گا. اس کو پھر اللہ تعالیٰ کس سے نوازے گا؟ قرآن سے نوازے گا. اگر وہ برا راستہ چھوڑے گا, برے عادتیں چھوڑے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی سے نوازے گا, ہے نا. مکے میں بھی کیا ہوا بہنوں؟ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کر نکل گئے, جب مدینے آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے, مگر کیا ہوا جب مدینے آئے تھے تو ان کو ویلکم کیا گیا, ان کو جو ہے شاندار ویلکم, ان کو جوش دیا گیا, ہمت دی گئی. جو انصار تھے ان کی مدد کرے, گھر سے اور ہر چیز سے ان کی مدد کرے, اور ان کو کتنا حوصلہ ملا,
कितना उनका वेलकम हुआ, उनको इज्जत दी गई। जुल्म और सितम सह रहे थे मक्के में, मगर जब उन्होंने हिजरत की है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने भी उनको क्या किया, नवाजा। उसी तरह बहनों, अगर हम भी अल्लाह के लिए कुछ बुराई को, कुछ चीज को छोड़ देते, कि भाई मेरे मोबाइल में रहने से, इतने घंटे फालतू की चीजें देखने से मेरा दीन खराब हो रहा है, और मैं अल्लाह के लिए इसको छोड़ती हूँ, तो अल्लाह तबारक ताला भी मुझे क्या करेगा, बहुत ही बेहतरीन चीज से वो क्या करेगा, नवाजेगा। और जो कोई निकलता है अपने घर से, हाँ, और वो हिजरत करता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, फिर उसको मौत भी आ जाती है, वो पा लेता है मौत को, तो तहकीक के अल्लाह ताला क्या करेगा उसको, बहनों, उसको उसके जो है वो जाया नहीं करेगा उसके अजर को। अल्लाह तबारक ताला जो है वाक़े हो जाएगा उसका अजर अल्लाह पर। और है अल्लाह ताला कैसा, बहुत ही गफूरुर रहीम, बहुत ही माफ करने वाला, बहुत ही रहम करने वाला। यानी कि बहनों, अगर कोई इंसान, अब वो घर से तो निकल गया, ऐसे बहुत सारे सहाबा थे बहनों जो घर से निकल गए थे, मक्के से निकल गए थे, मदीना पहुंचने से कुछ ही वक्त पहले उनकी मौत आ गई, तो सब लोग ने कहा कि अरे जाया हो गया, इसका सवाब जाया हो गया, अरे ये हिजरत करके नहीं आया। पर अल्लाह ताला यहाँ पे आए तो उसे समझा रहे कि नहीं, कोई अगर निकल गया, हाँ, वो निकल गया हिजरत के लिए, अब रास्ते में ही मौत आ गई, तो अल्लाह ताला ऐसे के सवाब को भी क्या नहीं करेगा, जाया नहीं करेगा। एक बहुत ही मशहूर वाकया है ना बहनों, कि एक इंसान ने 99 मर्डर्स किया था, और अब जब उसने किससे पूछा कि मैं तंग आ गया हूँ, मैं बेजार आ गया हूँ मेरे गुनाहों से, मैं क्या करूं, तो उसने कहा कि तेरी कोई माफी नहीं, तो उसने उसको भी मार दिया, है ना, 100 मर्डर्स कर दिया। अब वो किसी और के पास गया और पूछा कि मैं क्या करूं, मैं इस गुनाह से बेजार आ गया हूँ, तो उसने क्या कहा कि तू ये बुरे माहौल से निकल के अच्छे माहौल की तरफ से जा, हिजरत कर, हो सकता है कि तू यहाँ पर रहने से तेको ये गुनाह करने हो रहा है, तू कहीं और चले जा, नेक बस्ती में चले जा, नेक लोगों की सोबत में रह। देखो बहनों, जब इंसान हिजरत करता है ना अल्लाह के खातिर, तो जब इंसान हिजरत करता है तो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। एक तो ईमान लाने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, एक मकबूल हज जो इंसान करता है उसके भी पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं, और जो बंदा बंदा हिजरत करता है उसके भी तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और जो इंसान दिल से तौबा करता है, नादिम होके, रो रो के अल्लाह से दिल से अपने पूरे गुनाहों की माफी चाहता है, उसके भी तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बंदा भी क्या हुआ बहनों, इसने अल्लाह के लिए उस शहर को छोड़ के निकला, और जब वो निकला ना बहनों, तो उसकी भी रास्ते में मौत आ गई। तो जो फरिश्ते थे वो आ गए इसकी रूह लेने, अच्छे फरिश्ते भी आ गए, और वो फरिश्ते भी आ गए जो बुरी रूह को लेते। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि भाई कौन इसकी रूह लेके जाएगा। तो क्या हुआ कि कहा कि जमीन को मापो, और जमीन को नापा गया। तो बहनों, एक बालिश का फर्क था, सिर्फ एक बालिश का फर्क। कई जगह पे आता है कि अल्लाह ने जमीन को खींच लिया, है ना, तो एक बालिश का फर्क था कि वो पहुंचने ही वाला था, तो उसकी क्या हो गई, माफी हो गई, है ना। तो बहनों, यहाँ पर वो बंदे ने सिर्फ वो बेजार हुआ, तौबा किया, निकल गया, अभी तक उसने कोई अच्छे काम शुरू भी नहीं किए, है ना, सिर्फ उसकी नीयत, उसकी इरादे, उसके जज्बे, वो निकल गया अल्लाह के लिए, और अल्लाह ने उसके लिए क्या किया, जन्नत के फैसले कर दिया। उसी तरह बहनों, हम भी हिम्मत करें, हमारे अंदर भी बुरी आदतें हैं, कोई तंबाकू खाती होगी, कोई जो है गालियां देती होगी, कोई म्यूजिक की आदी होगी, कोई घंटे घंटे सीरियल्स में, मूवीज में, कुछ भी यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट कर रही होगी, जहाँ पे उसके दीन के लिए उसको टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम ये सब चीजों को ले कंसिडर करें, और अल्लाह के लिए छोड़े बहनों, हिजरत करें। हम बुरे आदतों से कहाँ हिजरत करेंगे, अच्छी आदतों की तरफ, इंशाल्लाह, है ना बहनों। और अल्लाह ताला, जब हम अल्लाह के लिए किसी चीज को कुर्बान करेंगे, तो अल्लाह ताला हमको बेहतरीन बदला, बेहतरीन सवाब, बेहतरीन अजर देगा, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारा सबक था बहनों। माजरत चाहती हूँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। दुआ पढ़ लेते हैं बहनों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति
अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, ये जितनी भी अच्छी बातें थी ये तेरे तरफ से थी। हम दुआ करते हैं सब अच्छी बातों पे अल्लाह हमको अमल करने वाला बना दे, और जो भी गलती कोताही थी ये मेरे तरफ से थी। मैं अल्लाह से और आपसे इसकी माफ़ी चाहती हूँ, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हम सबको बाअमल बना दे। आमीन आमीन आमीन। मुजाहिदीन में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।